का क्या कहना। ओम शांति 31/5/25 मधुर महावाक्य। मिठे बाबा कहे मिठे बच्चे बंची थिबा पर्यंत पढ़िबाकू हेब एवं पढ़ाइबाकू हेब, कारण खुशी एवं पदर आधार हेउची पाठपढ़ा। प्रश्न, सेवारे सफलता पाइबा पई मुख्यतः केउं गुण आवश्यक? उत्तर, सहनशीलतार। प्रत्येक कथारे सहनशील होई परस्पर मध्य संगठित होई सेवा कर। भाषण द्वारा सेवा करिबार व्यवस्था कर। मनुष्य मानकु निदरु उठाइबा पई अनेक प्रकारर उपाय बाहरिब। जो माने भगवान को संतान सेमाने पाठपढ़ा मध्य बहुत आग्रहर सहित पढ़िबे। गीत, हमें उन राह पर चलना है। ओम शांति। तुमे संतान माने कौन विचार करी एही मधुबन को आसुछ? कौन पाठ पढ़िबा को आसुछ? कहा पाखकु आसुछ? बाप दादा पाखकु। यह हेउची नुआ कथा। एभली केबे शुणिछ कि बाप दादा पाखकु पाठ पढ़िबा को जाती? ताहा पुणी बाप दादा उभय एकत्र रहिछंती। यह केते आश्चर्यर कथा ना। तुमे माने बाबांकर वंडरफुल संतान अट। तुमे संतान माने मध्य ना रचयिता ना रचनार आदि मध्य अंत को जानिथिल। वर्तमान सही रचयिता एवं रचना को तुमे पुरुषार्थर क्रमानुसारे जानिछ। जेतिकी जानिछ एवं जेतिकी जाहाकु बुझाउछ सेतिकी खुशी मिलुछि एवं भविष्यतर पद मध्य से अनुसार मिलिब। मूल कथा हेउछि एबे आमे रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंत को जानुछु। यह केवल आमे ब्राह्मण ब्राह्मणी माने ही जानुछु। बंची थिबा पर्यंत निजको निश्चय करने को हेब जे आमे हेले बीके एवं शिव बाबांग ठारू एबे सारा विश्वर वर्षा नेउछु। संपूर्ण भावे पढ़ुछु अथवा कम पढ़ुछु से कथा अलगा, किंतु जानिछु ना आमे तांकर संतान अटु। पुणी प्रश्न उठुची पढ़िबा अथवा न पढ़िबार। सही अनुसार ही पद मिलिब। बाबांग कोल को आसीगल अर्थात निश्चय होईगला जे आमे राजत्वर अधिकारी होईगलु। पुणी पाठपढ़ारे मध्य राति दिनर अंतर होई जाउछि। केही केही तो बहुत भल भावरे पाठ पढ़ुछंती एवं अन्य मानको पढ़ाउछंती। तांको आउ किछि भी भल लागु नाही। बास पढ़िबा एवं पढ़ाइबा यह शेष पर्यंत चलिब। विद्यार्थी जीवन रे केवे शेष पर्यंत पाठ पढ़ा चली न थाए। पाठ पढ़ार समय थाए। तुम मानकु तो बंची थिबा पर्यंत पढ़िबा एवं पढ़ाइबा को हेब। निजको पचारिबा उचित जे केते जनकु मु सृष्टिर पिता रचयितांकर परिचय देउछि। मनुष्य तो मनुष्य ही अटंती। देखिबारे कोनोसी अंतर नाही। शारीरिक दृष्टिरु कोनोसी फरक नाही। भितरे एही पाठपढ़ा गुंजरण करिथाए। जिए जेते पढ़िब सेते सिए खुशी रे रहिब। भितरे रहिथाए जे आमे नोआ विश्वर मालिक हेबु। एबे आमे स्वर्गर द्वार को जाउछु। निज मन को सर्वदा पचारुथा, मो भितरे केते फरक रहिछि? बाबा आमको निजर करिछंती। आमे कौन रु कौन हेउछु? तेबे पाठपढ़ा उपरे ही सबु किछि आधारित। पाठ पढ़ा द्वारा मनुष्य केते उच्च अधिकारी हेउछंती। से सबु तो अल्प काल क्षणभंगुर पदपदवी अटे। सेथिरे किछि हेले नाही। ताहा जेपरि कोनोसी कामर नुह। दैवी लक्षण किछि हेले भी नथिला। एबे एही पाठपढ़ा द्वारा केते श्रेष्ठ हेउछ। तेणु समस्त ध्यान पाठपढ़ा उपरे देबाकू हेब। जाहांक भाग्ୟରେ अछि तांक मन पाठपढ़ारे लागिथाए। अन्य मानकु मध्य पढ़ाइबा पई भिन्न भिन्न रीति रे पुरुषार्थ कराई चाली थांती। मन हुए तांकु पाठ पढ़ाई बैकुंठर मालिक करदेबु। मनुष्य मानकु निदरु जाग्रत करिबा पई केते बुद्धि खर्च करुछंती एवं खर्च मध्य करुथिबे। एही प्रदर्शनी आदि तो किछि नुहे। आगकु गले बुझाइबा पई आहुरी भल भल प्रबंध बाहरिब। एबे बाबा पतित मानकु पावन करुछंती। तेणु बाबांक शिक्षा उपरे ध्यान देवा उचित। प्रत्येक कथारे
ସହନଶୀଳ ହେବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ। ପରସ୍ପର ସହ ମିଶି ସଂଗଠନ କରି ଭାଷଣ ଆଦିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖିବା ଦରକାର। ଏକ ଅଲଫ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝାଇ ପାରିବୁ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ କିଏ? ଏକମାତ୍ର ଅଲଫଙ୍କ ଉପରେ ତୁମେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭାଷଣ କରିପାରିବ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଅଲଫଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଖୁସି ଆସିଥାଏ। ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ଧ୍ୟାନ କମ୍ ରହୁଛି, ଅଲଫଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ କ୍ଷତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ତେବେ ସବୁର ଆଧାର ଯୋଗ ଉପରେ ହିଁ ରହିଛି। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଏକଦମ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ଆଉ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେହି କେହି କେତେ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଆକର୍ଷଣପୁର ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତୁ, ମନେ ପକାଉଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗିର ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ପାଇଁ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଦର୍ଶନ ହେଲା, ପୁଣି କ'ଣ ହେବ? ଫାଇଦା ତ କିଛି ହେଲେ ବି ହେଲା ନାହିଁ। ଦୁନିଆ ଦେଖ କେଉଁ କଥା ଉପରେ ଚାଲୁଛି। ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଆଖୁର ରସ ପିଉଛ, ବାକି ସବୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆଖୁ ଛେଲି ଚୋବାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ମିଠା ରସ ପିଇ ପେଟ ଭରି ଅଧାକଳ୍ପ ସୁଖ ପାଉଛ। ବାକି ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଛେଲି ଶୋଷି ଶୋଷି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କେତେ ସ୍ନେହର ସହିତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ନା ନିଜେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ନା ନିଜେ ଅମୃତ ପିଉଛନ୍ତି, ନା ଅନ୍ୟକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ବହୁତଙ୍କର ଏହିପରି ଚାଲିଚଳନ ହେଉଛି। ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ, ଦୟାଶୀଳ ହେବ ନାହିଁ, କାହାର କଲ୍ୟାଣ କରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ କି ପଦ ପାଇବେ? ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ନ ପଢ଼ିବେ ତେବେ କେଉଁ ପଦ ପାଇବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଗଲେ ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ପୁଣି ସେତେବେଳେ ବୁଝିବେ ବାବା ଆମକୁ କେତେ ସତର୍କ କରାଉଥିଲେ। ଏଠାରେ ବସିଛ, ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ବେହେଦ ବାବାଙ୍କର ପାଖରେ ବସିଛୁ। ସେ ଆମକୁ ଉପରୁ ଆସି ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ଛାଡ଼ି କରି ଯିବୁ ନାହିଁ। ବାବା ଆମକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏହି କଥା ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଗକୁ ଗଲେ ଜାଣିବେ। ବାସ୍ତବରେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, କିଛି ହେଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯିବ। ହିସାବ କିତାବ ଯୁକ୍ତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସେନ୍ସିବୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସନ୍ତାନ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଯିଏ ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି, ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ପରି ତୁମକୁ ଆତ୍ମିକ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। କେତେକ ସନ୍ତାନଙ୍କର ଏଇ ଧୁନ ଲାଗି ରହୁଛି, ଯାହାଙ୍କର ବାବା ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସଦୃଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଶିକ୍ଷକ ମିଳିଛନ୍ତି। ଏଠାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷକ ବସିଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ନ କରିଲେ ସୁଧୁରିବେ କିପରି? ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର କେତେ ସହଜ, କିନ୍ତୁ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା କେତେ ସହଜ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଜୀବନ ରୂପକ ନୌକା ପାରି ହୋଇଯିବ। ଏହି ସନ୍ଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ନିଜର ମନକୁ ପଚାର, ମୁଁ କେତେ ମେସେଞ୍ଜର ସନ୍ଦେଶ ବାହକ ହୋଇଛି। ଯେତେ ଯେତେ ବହୁତଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବ, ସେତେ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ଯଦି ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ ନ କରାଉଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ କେଉଁଠି ଶୋଇଛି। ତେବେ ମୋତେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ତ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବାବା ପ୍ରତିଦିନ କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିଜର ସାରା ଦିନର ଚାର୍ଟ ହିସାବ କିତାବ ବାହାର କର। ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ହେବ। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି
ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା। ବାବା ହିଁ ତ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିଥିଲେ ନା। ଏବେ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ ହେବ। ଚକ୍ର ତ ଘୁରି ଚାଲିବ। ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକାର ବାହାରି ଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବହୁତ କମ୍ ରହିବେ। ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 9 ଲକ୍ଷ ରହିବେ। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ ସେଇମାନେ ପୁଣି ପତିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଥିଲା। ସେଇମାନେ ପୁଣି ଅପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମାନୁସାରେ ଏହି ଚକ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଘୁରିବ। ଏବେ ପୁଣି ତୁମେ ପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ହେଉଛ। ବାବା ହିଁ ଆସି ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ତୁମେ ଆଧା କଳ୍ପ ପବିତ୍ର ଥିଲ, ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଏବେ ବୁଝୁଛ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଥିଲୁ। ଏବେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ଥିଲୁ କ'ଣ ହେଉଛୁ। ବାକି ଯେଉଁ ସବୁ ଧର୍ମ ରହିଛି ତାହା ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସଦୃଶ ସମସ୍ତେ ମରିବେ। ଯେପରି ବରଫ ପଡ଼ିଲେ କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀ ଆଦି ମରିଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଏସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏମାନେ ସବୁ ମରିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛ ସେସବୁ ପୁଣି ରହିବ ନାହିଁ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ବିଲକୁଲ ହିଁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ହିଁ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନର ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଅବର୍ଜନା ହିଁ ଅବର୍ଜନା ଭରି ରହିଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅବର୍ଜନାରେ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ। ବାବା ଅବର୍ଜନାରୁ ବାହାର କରି ଏବେ କେତେ ଗୁଲଗୁଲ ଫୁଲ ଭଳି ସୁଗନ୍ଧିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବୁ, ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ରୂପରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେକଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଯେପରି ବିଲକୁଲ ଜଡ଼, କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କ୍ରମାନୁସାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କେହି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କରାଉଛ। କେହି କେହି ତ ପୁଣି କରାଉନାହାନ୍ତି। କେତେ ଓଲଟା ଅହଙ୍କାର ରହିଛି। ଯେପରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିର କେତେ ଅହଙ୍କାର ରହିଛି। ଦୂରରୁ ଦୂର ଆକାଶକୁ, ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଅଯଥାରେ ଗର୍ବୀ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଅଧିକା ଦରମା ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ସବୁ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସୁନାର ଦ୍ୱାରିକା ସମୁଦ୍ର ତଳୁ ବାହାରି ଆସିବ। ଏହା ତ ଡ୍ରାମାର ଚକ୍ର ଅଟେ, ଯାହାକି ଘୁରି ଚାଲିଛି। ପୁଣି ଆମେ ନିଜ ସମୟ ଅନୁସାରେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଯାଇ ମହଲ ତିଆରି କରିବା। କେହି କେହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏହିପରି ପୁଣି ମହଲ ତିଆରି ହେବ? ନିଶ୍ଚୟ ବାବା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଏହିପରି ସୁନାର ମହଲ ତିଆରି କରିବ। ସେଠାରେ ବହୁତ ସୁନା ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ସୁନାର ପାହାଡ଼ମାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସୁନା ବାହାର କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ତ ସୁନାର ଅସରନ୍ତି ଖଣି ଥିଲା, ତାହା ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ହୀରାର ଦାମ ମଧ୍ୟ କେତେ ହୋଇଯାଇଛି ଦେଖ। ଆଜି କେତେ ଦାମ, କାଲି ପଥର ସଦୃଶ ହୋଇଯିବ। ବାବା ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବେ ଏକଥା ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଘର ଛାଡ଼ିବା 5000 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ଯାହାକୁ ମୁକ୍ତିଧାମ କୁହାଯାଉଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ ବାବାଙ୍କ ବିନା କେହି ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସାଥିରେ ନେଇଯାଇପାରିବେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ରହିଛି। ଜାଣିଛ ଏହି ଚକ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଘୁରିବ। ତୁମର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥାକୁ ଯିବା ଅନୁଚିତ। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହି ଚାଲ।
ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବାବା ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଇଥିଲେ ନା। ତୁମେ ମୋର ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ଏହା 5000 ବର୍ଷର କଥା। ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହୋଇଥିଲ, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇଲ। ଡ୍ରାମା ଏହିପରି କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଆସି ବୁଝାଉଛି। ଏବେ ତୁମର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ମୃତି ଆସୁଛି। ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠଧାରୀ ଅଟୁ। ଆମର ପାଠ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସମାନ କରାଉଛୁ। ଯିଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ହେବେ। ସେମାନେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖୁଥିବେ ଏବଂ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରାଇବାରେ ଲାଗିଥିବେ। ସଦା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ନିଜ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅ। ବାକି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଏହି ଅଶାନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ରହିଛୁ, ପୁଣି ଅଶାନ୍ତିର ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। କେହି ମୁଖରେ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି କିପରି ମିଳିବ। ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିର ସାଗର ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ଏହି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ତ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେବା ଉଚିତ। ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାକୁ ଜାଣିବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ତାହା ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ଏହା ସୁଖ ପାଇଁ। ସୁଖ ଧନ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଧନ ନଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ କୌଣସି କାମର ନୁହେଁ। ଧନ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେତେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅସରନ୍ତି ଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ସୁନାର, ନର୍କ ପଥରର। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। 1. ସମୟ ବାହାର କରି ଏକାନ୍ତରେ ବସି ନିଜେ ନିଜ ସହିତ କଥା ହୋଇ ନିଜ ଭିତରେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜ ସମାନ କରିବାର ସେବା ସହିତ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପାଠକୁ ଦେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। 2. ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ନିଜକୁ ନିଜେ ସୁଧାରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ମନକୁ ପଚାରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ଦେଶ ବାହକ ମୁଁ ହୋଇଛି। ମୁଁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରିଛି। ବରଦାନ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତିମ ଫଳାଫଳର ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଉଡ଼ନ୍ତା ପକ୍ଷୀ ହୁଅ। ଅନ୍ତିମ ଫଳାଫଳରେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ତରିକ ଅବିନାଶୀ ବୈରାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ସଂସ୍କାର ରୂପୀ ବୀଜକୁ ଜଳାଇ ଦିଅ। 2. ଅମୃତ ବେଳାଠାରୁ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରୀୟ ନିୟମ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସର୍ବଦା ପାଳନ କରିବାର ବ୍ରତ ନିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଏବଂ ମାନସିକ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରନ୍ତର ମହାଦାନୀ ହୋଇ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଚାଲ। ଯେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହାଇଜମ୍ପ ଦେବା ଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ, ତେବେ ଯାଇ ଉଡ଼ନ୍ତା ପକ୍ଷୀ ହୋଇ ଅନ୍ତିମ ଫଳାଫଳରେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ମନର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ହିଁ ଅନ୍ତିମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବା ଅନ୍ତିମ ସେବା ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।